అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. One of the Secretary of Agriculture Workers Union, he came day before yesterday. Yesterday he went to Parliament. After this please. పాటు సహకరించిన మీ అందరికీ పేరు పేరున వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల President of our organization, Comrade A. Vijayaraghavan, has spoken on our General Council meeting and the main task of the union. General Secretary of the organization, Comrade B. Bingut, also earlier he has spoken. Here, Agriculture Workers Union will take the initiative to fight against the policies of union government as well as the state government. Here, the opposition party, YSRCP, also given the support to BJP. Wherever they are getting the chance, they are raising their voice for BJP. They are not standing for the issues of the people. They are only promoting the corporate policies of union government. So yesterday in Parliament, the election, Vice President election was happened. You all know what stand has taken by YSRCP. So these YSRCP and TDP, both of them trying to ruin the entire welfare policies of the existing welfare schemes and policies. So here in Andhra and Telangana and some other states also, Agriculture Workers Union for fighting for land, for fighting for Paka house, and they are Agriculture Workers Union fighting for education and health facility for the poorest of the poor. The union government has reduced the allocation of MGNRG scheme. They have reduced the allocation of Pradhan Mantri Awas Yojana scheme. They have reduced the allocation for midday meal scheme. Now the allocation for the wage of midday meal workers is only 1,000 rupees per month. The 1,000 rupees, you please calculate what was the purpose of this 1,000 rupees as a wage, 1 month wage of midday meal scheme workers. They have allocated only 75,000 rupees for house in rural area for construction of the house. We all know the 75,000, 85,000 or 1 lakh rupees is not sufficient for proper toilet and bathroom facility and reading room facility for a house. But they are not ready to allocate sufficient amount for Prime Minister Awas Yojana scheme. But here, A. Vijayaraghavan has mentioned the achievement of Kerala government. So here, the Agriculture Workers Union, together the like-minded organizations, we will fight for the right of the landless people, the right of the homeless people, the right for the education and health of the poorest of the poor. Thank you. ఈ సమావేశంలో 5 కీలకమైనటువంటి కర్తవ్యాలు తీసుకున్నాం. మొదటి కర్తవ్యం, ఇప్పటిదాకా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం వ్యవసాయ కార్మికులను సమీకరిస్తుంది. రాబోయే ఇప్పటి నుండి వ్యవసాయ కార్మికులతో పాటు గ్రామీణ పేదలను కూడా సమీకరించాలి అనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ వర్కర్స్ను కూడా మేము ఆర్గనైజ్ చేయాలి అనే నిర్ణయం ఈ కౌన్సిల్లో తీసుకున్నాం. దానికి అనుగుణంగా రాబోయే మహాసభల్లో సంఘం యొక్క పేరును కూడా మార్చాలి అని తీర్మానం చేసుకున్నాం మహాసభల్లో. ఇది మొదటిది. ఇక రెండోది ఏమిటనంటే, ఈ మొత్తం దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, ఈ సమావేశం ప్రధానంగా ఆందోళన చెందుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతున్నది యథార్థం, కానీ ఆర్థికాభివృద్ధి యొక్క ఫలితాలను కొద్దిమందిగా ఉన్నటువంటి ధనవంతులు ఎక్కువ స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఆర్థిక అసమానతలు తీవ్రం అవుతున్నాయి. దానివల్ల అశాంతి వస్తుంది, అభద్రత వస్తుంది, మైగ్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఆందోళనకరం ఏమిటనంటే, అమిత్ షా గారి నాయకత్వంలో ఉన్న హోంశాఖ ప్రకటించిన లెక్కల ప్రకారం రైతుల కంటే వ్యవసాయ కార్మికులు, గ్రామీణ పేదలు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం పెరిగింది. అంటే రైతులు పరువు కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు,
పేదలు తిండి లేక పని లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కాదు మేము అడుగుతుంది మోడీ గారిని ఏమనంటే, ఆర్థికాభివృద్ధి జరిగితే ఆత్మహత్యలు ఎందుకు పెరుగుతాయి? ఆర్థికాభివృద్ధి నిజంగా ఆర్థికాభివృద్ధి జరిగి సంపద ప్రజల దగ్గరకు వస్తే వలసలు ఎందుకు పెరుగుతాయి? ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రజల దగ్గరకు వస్తే గ్రామీణ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగం ఎందుకు పెరిగిద్ది? లేదు. మీరన్న ఆర్థికాభివృద్ధి కనుక ఉండున్నట్లయితే కాగితాల్లో కాకుండా కింది స్థాయి దాకా ఇప్పటికి మీరు ఇచ్చే 5 కేజీల మీద ఆధారపడి 80 కోట్ల మంది ప్రజలు జీవించాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది? పెన్షన్ కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏమొస్తుంది? మీరు ఇచ్చేటటువంటి ఇంటి కోసం సంవత్సరాల తరబడి ఎందుకు ఆందోళన చేస్తున్నారు? సో కాబట్టి జరుగుతున్న ఆర్థికాభివృద్ధి కొద్దిమందిగా ఉన్నటువంటి ధనవంతులకే చెందుతుంది, కంపెనీలకే చెందుతుంది. కాబట్టి మేము ఇలాంటి ఆర్థికాభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా సుదీర్ఘమైనటువంటి క్యాంపెయిన్ తీసుకుంటున్నాము. దీంతో పాటు మాకు మోడీ గారన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారన్నా మాకు వారికి ఏమి గట్టు తగాదలు లేవు. మేము బంధువులు కూడా కాదు. మేము జనరల్గా ప్రధానమంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రులను గౌరవిస్తాం, అలాగనే వారికి ఉన్నతంగా చూస్తాం. కానీ మా మధ్య వైరుధ్యం ఏమిటనంటే ఆ బీజేపీ పచ్చి ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాని అమలు జరుపుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎన్నిక మన ఉపరాష్ట్రపతి కాబట్టి గౌరవిస్తాం. ఎన్నికల దాకానే రాజకీయ క్యాంపెయిన్ తప్ప ఎన్నికల తర్వాత ఈజ్ అవర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. కానీ ప్రధానమైనది ఏమిటంటే మతోన్మాదానికి కేంద్రంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తున్నారు. దీంతో జరిగేది ఏమిటి? ఆధిపత్య తరగతులు, అలాగనే ఉన్మాదం పెరిగిద్ది. ఇవాళ మనం 4వ స్థానంలోకి వచ్చాం, 3వ స్థానం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే. మతోన్మాదాన్ని పెంచిన తర్వాత ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుందా? కులాల పేరుతో ఘర్షణలు జరిగిన తర్వాత ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుందా? అంటే మనం పాకిస్తాన్ లాగా తయారు కావాలా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తయారు కావాలా, ఇరాన్ లాగా తయారు కావాలా, లేదా పక్కనున్న బంగ్లాదేశ్ లాగా తయారు కావాలా? కాబట్టి హిందూ మతోన్మాదం పెరగటం ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా ఆటంకమే. కాబట్టి హిందూ మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా, మనుధర్మానికి వ్యతిరేకంగా సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సేవ్ సెక్యులరిజం, సేవ్ ఈక్వాలిటీ అన్న నినాదాలను తీసుకొని అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 3 నెలల పాటు దేశవ్యాప్త క్యాంపెయిన్కి మేము ప్లాన్ చేశాం. మొదటిది 1 నెల రోజుల పాటు అక్టోబర్ నెలంతా దేశంలో దేశవ్యాప్తంగా మేము ఒక 30,000 గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాము. దళితపేటలో, కూలిపేటలో మొత్తం అక్టోబర్ నెలలో సభలు జరుగుతున్న నష్టాన్ని పేదలకు వివరించడం అనేటటువంటి కర్తవ్యాన్ని మేము తీసుకున్నాము. ఇది ఒక ముఖ్యమైనది. దీంతో పాటు నవంబర్లో 15 రోజుల పాటు సేవ్ సెక్యులరిజం ఎగెనిస్ట్ హిందుత్వ, అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలి, హిందుత్వాన్ని ఎదిరించాలి, ప్రజల ఐక్యత ఉండాలి అనే నినాదాన్ని తీసుకొని నవంబర్లో 15 రోజుల పాటు రాజ్యాంగ రక్షణ, హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ని మేము తీసుకున్నాం. ఇది రెండోది. ఇక మూడోది ఏమిటనంటే మేము ఒక్కళ్ళమే విడిగా పోరాటం చేయటం కాకుండా ఎవరైతే ఉత్పత్తి వర్గాలుగా రైతులు, సన్నకారు రైతులు, కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కలిపి సమైక్య ఉద్యమాలు చేయటానికి రేపు సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖున ఢిల్లీలో అఖిల భారత స్థాయిలో భారీ కన్వెన్షన్ జరుగుతుంది. అంటే 3 రంగాలు దేశవ్యాప్త ఉద్యమాన్ని నడిపించటానికి, చేయటానికి ఈ ప్లాన్ తీసుకోవటం జరిగింది. ఇక చివరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి 4 Pలు, P4, ఈ P4 అనేటటువంటిది పరోక్షంగా సంపద అంతా ధనవంతులకు ఇవ్వటం కోసం ఉపయోగపడేది. ఎందుకని? వారు ఇప్పటికే మొదలుపెట్టారు, మేము పేదలను దత్తత తీసుకున్నాం కాబట్టి మాకు రాయితీలు ఇవ్వండి, పేదలను దత్తత తీసుకున్నాం కాబట్టి మాకు వనరులు సమకూర్చండి అని అడుగుతున్నారు. మీరు చేయబోయేది ఏమిటి? పేదలను దత్తత తీసుకున్నాం అనే పేరుతో అనేక రాయితీలు. ఇప్పటికే 99 పైసలకి 1000 ఎకరాలు టాటాలకు విశాఖపట్నంలో ఇస్తారా? 100 రూపాయల ఖరీదులో 450 ఎకరాలు కుప్పంలో ఇస్తారా?
ఇదంతా దేనికి ఇండికేషను అంటే పేదలను దత్తత తీసుకున్నామనే పేరుతో మన వనరులన్నింటినీ కూడా కార్పొరేట్లకి ధనవంతులకి కట్టబెట్టడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నం ఇది పేదరికాన్ని నిర్మూలించేది కాదు. కాబట్టి మేము తీవ్రంగా ఈ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో ఐడిల్ ప్రాజెక్టులు, అదానీ స్మార్ట్ మీటర్లు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో అదానీ ఒప్పందం చేసుకుంటే అదానీ చెడ్డోడైండు స్మార్ట్ మీటర్లో. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత అదే అదానీతో స్మార్ట్ మీటర్లు ఒప్పందం చేసుకుంటే మంచోడైపోయాడు. అంటే అప్పుడు అదానీ చెడ్డోడు, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినప్పుడు చెడ్డోడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే అదానీ మంచోడు. ఆ రోజే మేము చెప్పాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు జోదం ఆడుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జోదం ఆడుతున్నాడని. చంద్రబాబు నాయుడు గారు జోదం చదరంగం కలిపి రాష్ట్రం అంతా స్మార్ట్ మీటర్లు పెడుతున్నారు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.